السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام زاویہ۔ میں نام فہد ہے۔ ناظرین، پاکستان میں جو حالیہ سیلاب سے تباہ کاریاں ہوئی ہیں، MM5 نیوز گاہے بگاہے اس کی تمام اپڈیٹ جو ہیں، جو صورتحال ہے آن گراؤنڈ، وہ آپ تک پہنچا رہا ہے۔ اسی سلسلے کی کڑی کے طور پر آج ہمارے ساتھ موجود ہے برطانیہ سے ممبر پارلیمنٹ افضل خان صاحب۔ افضل خان صاحب، بہت شکریہ فار جوائننگ MM5 نیوز۔ ظاہر ہے پاکستان میں جو سیلاب سے تباہ کاری ہو رہی ہے، بیرون ملک پاکستانی بڑی تکلیف سے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ تاریخ کا سب سے بدترین جو ہے وہ سیلاب ہے۔ 1/3 کے قریب پاکستان جو ہے وہ اس وقت انڈر واٹر ہے۔ ملینز آف لوگ جو ہیں وہ جو ہے ہوم لیس ہو چکے ہیں، فصلیں تباہ ہو چکی ہیں، لوگوں کا لائیوز اینڈ لائیولیہڈز جو ہیں وہ خطرے میں۔ ایسے میں آپ نے ظاہر ایک لیٹر بھی لکھا ہے لسٹ ٹرسٹ کو، اور کیسے دیکھ رہے ہیں ظاہر ہے سیلاب کی صورتحال جو ابھی پیدا ہوئی ہے، اور کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں آپ کی طرف سے؟ ظاہر ہے پارلیمنٹ کے اندر جو اس میں آواز اٹھائی جا رہی ہے اس کے مطابق۔ فہد، تھینک یو ویری مچ۔ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو فلڈز پاکستان میں اس وقت آئے ہیں یہ انپریسیڈنٹڈ ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کے فلڈز آپ کو نظر نہیں آتے۔ تو نارملی میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو سکیل ہے اس کو پراپر انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے آسان نہیں ہے۔ ہم کہہ دیتے ہیں کہ تھرڈ آف پاکستان، تو تھرڈ آف پاکستان کیا ہے؟ تو یہ ایزی طریقہ ایک تو یہ ہے کہ پورے کا پورا برطانیہ جو ہے پانی کے نیچے ہو۔ اور جب نمبر ہم کی بات کرتے ہیں 33 ملین کی، تو اگین ویژولائز کرنا آسان نہیں ہے کہ اس کی نمبر ہے کیا، لیکن جب اس کو آپ بریک ڈاؤن کر کے دیکھیں تو پھر سمجھ آتی ہے۔ تو میں اگین اس کا دیتا ہوں اگزامپل کہ آپ حج میں 2.5 ملین کے قریب جاتے ہیں، 3 ملین کہہ لیں، تو یہ 33 ملین ہے، تو یہ 11 گنا بڑا ہے حج سے جو لوگ جاتے ہیں۔ اسی طرح برطانیہ کی آدھا آبادی جو ہے اس سے زیادہ ہے۔ تو یہ ایکچولی شو کرتا ہے کہ اس کا امپیکٹ ہے کتنا۔ بہت ہیوج ہے۔ ان لوگوں کی زندگی جو ہے انسٹنٹلی اپ سائڈ ڈاؤن ہو چکی ہے۔ تو اس مشکل وقت میں ہر انسان کا فرض بنتا ہے دوسرے انسان کے کام آنا۔ ہر اوورسیز پاکستانی کا، پاکستانیوں جو ہیں ہر جگہ، جو پاکستان کے اندر ہیں یا باہر ہیں، سب کا کام بنتا ہے کہ اللہ نے جتنی بھی حیثیت دی ہوئی ہے، چاہے میں کہتا ہوں کہ 50 پینس ہو، 50 پاؤنڈ ہو، 50,000 پاؤنڈ ہو، جو بھی ہے اللہ جانتا ہے، کیونکہ اللہ ہی کی دی ہوئی یہ ہے جو آپ کے پاس ہے۔ تو ہمیں اس کو استعمال کرنا چاہیے اپنے پاکستانی بہن بھائیوں کا وہ مدد کرنے کے لیے۔ یہاں برطانیہ میں ہمیں ڈسپوائنٹمنٹ ہوا تھا جب گورنمنٹ نے 1.5 ملین کیا تھا، تو یہ سمجھیں کہ 5 پینس دینے کے برابر ہے فی فرد کو 33 ملین کو۔ تو کلیئرلی یہ ایکسیپٹیبل نہیں تھا، ان ایڈوکیٹ تھا۔ جب دوسری طرف 10 بلین کا ڈیمیج ہوا ہے، اور اس کے ساتھ جب ہم اس پوائنٹ کو بھی دیکھیں کہ یہ جو کلائمیٹ کا سچویشن آ رہی ہے، تو کلائمیٹ کے حوالے سے اس کی پاکستان کی کنٹریبیوشن جو ہے CO2 کی طرف وہ 0.04 ہے، تو یہ 0.5% کے قریب ہے، لیکن جو امپیکٹ ہے وہ ٹاپ 10 کے اندر پاکستان آ رہا ہے۔ تو اس کا کلیئر ہے کہ پاکستان نے اس میں کنٹریبیوٹ نہیں کیا، لیکن جو دنیا جو انڈسٹریل ڈیولپڈ کنٹری ہیں، یہ انہوں نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہوا ہے سب سے زیادہ۔ تو اس کا وزن اٹھانا بھی اخلاقی طور پہ بھی ان پہ بنتا ہے کہ وہ اس چیز کو اٹھائیں۔ تو اس لحاظ سے ہم سمجھتے ہیں کہ برطانیہ کیونکہ انڈسٹریلائز نیشن ہے، انڈسٹری میں ون آف دا فرسٹ ورلڈ کی انڈسٹری جو اسٹیبلش ہوئی تھی وہ یہاں پہ ہوئی تھی، تو اس لحاظ پہ ہمارا فرض بھی زیادہ بنتا ہے کہ مدد کریں۔ پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلقات بھی بہت بہت پرانے ہیں، جب سے پاکستان بنا ہے ہمارے تعلقات ہیں پاکستان کے ساتھ، تو ایز اے گڈ فرینڈ بھی مدد کے لیے آنا فرض بنتا ہے۔ تو میں نے لیز ٹرسٹ کو لیٹر لکھا تھا، تو مجھے خوشی ہے اس لحاظ سے کہ انہوں نے 1.5 سے اب اس وقت کو 15 ملین کے قریب ہیں، لیکن اگین سچی بات تو یہ ہے کہ یہ کیا بنتا ہے، 50 پینس بنتا ہے، تو پھر بھی انف نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس سکل بیس بھی ہے، کیونکہ یہ جو کلائمیٹ کا مسئلہ ہے یہ ایک دم ختم ہونے والا نہیں ہے۔ پاکستان کے پاس کوئی 7,500 کے قریب گلیشیئر ہیں جو کہ میلٹ ہو رہے ہیں، تو خطرہ جو ہے یہ بڑھتا جائے گا۔ تو یہی جو لوگوں نے بھی سفر کیا ہے تو دوبارہ بھی خطرہ ہے۔ تو اس لحاظ سے اس کی پراپر پاکستان کی مدد کرنا کہ وہ لانگ ٹرم اسٹریٹجی کے لحاظ سے بھی، لانگ ٹرم ڈیزائن کے لحاظ سے بھی، سیفٹی کے لحاظ سے بھی اس چیز میں مدد کی ضرورت ہے۔ جو امیڈیٹ ضرورت ہے لوگوں کی جان بچانا، ان کے لیے
जो ज़रूरियात होती है एवरीडे की, मेडिकल की होती है, फूड की होती है, शेल्टर की होती है, इस तरह मदद करना एक पॉइंट है। लेकिन जो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो लॉन्ग टर्म इसकी आंसर है, इसके सोल्यूशन के लिए, हिफाजती इंतजाम के लिए, डैम्स के हवाले से, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए यहाँ पे भी पाकिस्तान की मदद करने की जरूरत है। अच्छा, अफ़ज़ल ख़ान साहब ये बताइएगा कि ज़ाहिर है पार्लियामेंट के अंदर जो है ये आपने आवाज़ भी उठाई है, आपने लेटर्स भी लिखे, तो कोई इमीडिएट कोई प्लान्स हैं विज़िट के भी बरतानिया की तरफ से सरकारी सतह पर, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट या डिफरेंट जो कमेटीज़ होती हैं वो आके पाकिस्तान में ऑन ग्राउंड सिचुएशन का मुआयना करें और देखें कि कितनी तबाही हुई है और कैसे बेहतर अंदाज में जो है सपोर्ट किया जा सकता है? जी, इस वक्त सैडली यहाँ पे प्रॉब्लम एक ये भी है कि यहाँ के टोरी पार्टी है हुकूमत में, और उनके पार्टी के अंदर इलेक्शन जो हो रहे थे उस लिहाज से उनकी तवज्जो ज्यादातर उस तरफ पड़ी हुई थी, और अब रिजल्ट आज आ चुका है। तो टुमारो हमारे जो नए प्राइम मिनिस्टर होंगे, लिज ट्रस, जो कि खुद फॉरेन सेक्रेटरी थी, इस लिहाज से उनको इस चीज़ की समझ ज़्यादा होनी चाहिए। तो फिर ये है कि वो प्रेशर इंक्रीज किया जाएगा। कल फॉरेन ऑफिस के क्वेश्चंस भी हैं जिसमें मैं और ब्लमफील्ड पे हैं, एमपी हमारे पॉल ब्लमफील्ड, हम दोनों के पास पाकिस्तान के हवाले से क्वेश्चन होंगे, और हम इस पे प्रेशर डालेंगे टुमारो भी कि इस चीज़ पे नजरसानी की जाए। और जो पाकिस्तान के हवाले से बरतानिया ने कोई 70% कट किया हुआ था डेवलपमेंट बजट को, उसके हवाले से भी उनको देखने की ज़रूरत है। और फर्दर आईएमएफ के हवाले से हमारे पास इन्फ्लुएंस है, उस पर भी हमें देखने की ज़रूरत है कि इस मुश्किल वक्त में जब ये क़यामत वहाँ टूटी हुई है, तो आईएमएफ की जो कंडीशंस हैं उस पर भी नज़रसानी होनी चाहिए, ताकि ये ना किया जाए कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को और प्रेशराइज किया जाए कि वो जो कीमतें हैं, जो सब्सिडीज हैं, उनको रिमूव करें, कीमतों को बढ़ाएं, क्योंकि इस वक्त मेरे ख्याल में पाकिस्तानी कौम के लिए ये मुश्किल होगा। अच्छा, फाइनली अफजल खान साहब ये बताइएगा कि ज़ाहिर है आप कम्युनिटी के अंदर काफ़ी आपका एक इन्वॉल्वमेंट रहती है। अभी तक की जो रिएक्शन आया है कम्युनिटी की तरफ से, जो मोबिलाइजेशन देखने में आ रही है यूके के अंदर, आप उससे सेटिस्फाइड हैं? और फाइनली क्या मैसेज होगा आपका जो सारे MM5 न्यूज़ को नाजरीन देख रहे हैं, कैसे वो अपना रोल प्ले कर सकते हैं इन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र? जी, मैं ये तो कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं पर्टिकुलरली, इनका दिल हमेशा पाकिस्तान के साथ धड़कता है, पाकिस्तान हमारे दिलों में बसता है। तो जब पाकिस्तान में ये क़यामत टूटी हुई है, तो हमने जब भी ये जरूरत पड़ी है तो हम हमेशा सफ़े अव्वल में हुए हैं। हम सब ने मिल के दिल खोल के अपनी तरफ से मदद करते हैं। ऑलरेडी इस अर्ली स्टेज में मैं देख रहा हूँ कि बहुत सी कोशिशें जारी हैं, इनफरादी तौर पे भी, इज्तिमाई तौर पे भी। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, NGOs हैं, हमारी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, सब जो है मेहनत कर रहे हैं। अभी पिछले वीकेंड पे मैं आपको बता सकता हूँ कि मैनचेस्टर के हवाले से हमारे एक प्रोग्राम वहाँ हुआ था। आपको ज्यादा बड़ा प्रोग्राम नहीं था, उसके बावजूद 110,000 पाउंड डोनेट किए गए थे। और बहुत सी चीजें पाइपलाइन में है। नेक्स्ट वीक ऑन द 20th यहाँ पे लंदन में भी हम एक प्रोफेशनल लेवल पे बैंकों को दूसरों लोगों को मिला के यहाँ की कम्युनिटी जो है काम कर रही है, कैंस में होगा। अभी डेक ने, इस्लामिक रिलीफ ने, दूसरों ने भी जो फंडिंग कर रहे हैं, ये ऑलरेडी मैं समझता हूँ अराउंड 15 बिलियन तक पहुंच चुका है। तो ये अगेन शो करता है कि जो कम्युनिटी की तरफ से पार्टिसिपेशन है पाकिस्तानी ओवरसीज के हवाले से भी, और जो वाइडर हमारी कम्युनिटी ब्रिटेन के अंदर है, वो इसे एहसास कर रही है कि जरूरत है, और इस हिसाब से आगे बढ़ रही हैं और अपनी तरफ से मदद भी कर रही हैं। जी, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। आप देख रहे थे प्रोग्राम ज़ाविया। अफजल खान साहब मेंबर पार्लियामेंट हमारे साथ मौजूद थे बरतानिया से। उनका ये कहना था कि बरतानिया की जो हुकूमत है वो भी अपने तौर पर पाकिस्तान की सपोर्ट के लिए जो है इकदाम कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी दुनिया भर में मौजूद हैं वो भी ना सिर्फ मोबिलाइज हो चुके हैं, बल्कि आगे भी आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के ज़रिए, मुख्तलिफ फंड रेजर्स के ज़रिए जो है लोग अपनी मदद आपके तहत जो है कम्यूनिटीज़ जो है पाकिस्तान में इस सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए जो है अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन देंगी। सैलाब की ताज़ा तरीन सूरत हाल और कैसे कंट्रीब्यूट किया जा सकता है इसकी सपोर्ट के अंदर आप ज़रूर देखते रहिए MM5 न्यूज़। हम आपको जो है इसके बारे में ज़रूर अपडेट रखेंगे। बहुत शुक्रिया।